Dear students, I happily welcome you all to our coding theory class today. So students, last class we have seen the section 1.3 correcting and detecting error patterns. So in that section we have seen one or two examples also. So in the from the list of given code words, which one is the most likely code word? We will predict this depending upon the received word, right? So in that session we have seen one or two examples. So today we are going to continue the same section 1.3, and we are going to do the exercise problems. So exercise problems are similar to the example problems, right? So one more thing, last class we have studied the repetition code. So you must know what is a repetition code and what is a parity check digit. Those two definitions also we have seen in the last class. So now let us do the exercise problems. Problem number 1.3.4. Let C be the code of all words of length 3. Determine which code word was most likely sent if 001 is received. What is C? C be the code of all words of length 3. So, length 3 உள்ள எல்லா words ஐயும் எழுதணும். அதுதான் C. So, let me write C. C is equal to length of or total number of words of length 3. அப்படிங்கட்ட total number of words of length n. அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? 2 power n. அப்ப total number of words of length 3 means how much? 2 power 3. That is equal to 8. அப்ப இது எல்லாமே நமக்கு வரணும். length 3 உள்ளது எல்லாமே எழுதணும். So 0 0 0 0 1 1 0 1 0, then 1 0 0 1 0 1 1 1 1, then 1 1 0. Right, count the number. 1 2 3 4 5 6 7. One more we want 100. Okay, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So total number of code words of length 3 is 8. So we have formed the code, and which one is given as the received word? 001. 001. This is the received word. ஏதோ ஒரு வேர்டை நம்ம அனுப்பியிருக்கோம், அவங்களுக்கு போய் ரிசீவ் ஆன வேர்டு அது 001. ஏதாவது எரர் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன், ரைட்? ஸோ இதில் which code word was most likely sent? ஸோ அப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து எந்த கோட் வேர்டை மோஸ்ட் லைக்லி சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லணும். ஸோ அப்போ இது முதல்ல அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். 001. ஸோ அது வந்து லிஸ்ட்டில் இருக்கு பாருங்க, 001. அப்போ அந்த 001 தான் அனுப்பியிருப்பாங்க, அதுதான் அங்கே போய் 001 சொல்லி ரிசீவ் ஆகிடும், ரைட்? ஸோ அப்போ மோஸ்ட் லைக்லி சென்ட் டிரான்ஸ்மிட்டட் வேர்டு எது? 001. கோட் வேர்டு 001 அனுப்புனாங்க, அதுதான் அங்கே போய் 001 ஆட்டு ரிசீவ் ஆகிருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் நோ எரர், ரைட்? ஓகே, தென் example 1.3.5. Add a parity check digit to the code words in the code in exercise 1.3.4. 1.3.4 னா இப்போ நம்ம படிச்சது. ஸோ அதில் உள்ள அந்த கோடுக்கு you must add one parity check digit and use the resulting code C to answer the following questions, right? ஸோ இதான் நம்முடைய கோட். இதில் நீங்கள் ஒரு parity check digit ஆட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ parity check digit ஆட் பண்ணும்போது ஒரு கண்டிஷனை மனசில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் மஸ்ட் பி ஈவன், ரைட்? ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் மஸ்ட் பி ஈவன். அந்த ஸோ இதில் வந்து என்ன போட்டுக்கலாம்? 0 போட்டுக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இருந்தாலும் ஈவன். ஸோ இங்கே பாருங்க, இல்லை 1 போட முடியுமா? 1 போட்டாச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆட் ஆகிடும். ஸோ லெட் அஸ் see. Then 0 1 0. Here we can add 1. So the number of ones is equal to even. Here also we can add 1. So number of ones is equal to even. Here what we can add? If you add 1, number of ones will be odd. So let us add 0. So number of ones is even. So here let us add
1. Number of ones is even. So here you can add 0. 0 add பண்ணும்போது number of ones is even. So here we can add 1. Right? Number of ones is 1. So அப்போ ஒரு parity check digit போட்டு we have formed another code. Now let us answer the questions. If 1101 is received, can we detect an error? Question number 1 ல அவங்க கேட்கறாங்க 1101 வந்து received word அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. Right? 1101 received word ஆ எரர் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படினு கேட்கறாங்க. நம்ம முதல்ல இந்த வேர்ட் அங்க லிஸ்ட்ல நமக்கு இருக்கா அப்படினு செக் பண்ணலாம். பாருங்க 1101. ஓகே. இருக்கான்னு பாருங்க 1101. 1101. It is not in the list. Listல இல்ல. அப்ப இல்ல இருந்தனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Yes, we can detect one error. Since this is not a code word. இது code word ஆ? Code word listல இல்ல. So since this is not a code word, we can detect at least one error. அவ்வளவுதான். Error detect பண்ண முடியுமான்னு தான் question கேட்டிருக்காங்க. So we can say we can detect error. Okay. Then B part. If 1101 is received, what code words were most likely to have been transmitted? So in the second part, B part என்னன்னா இது ஒரு received word ஆ இருந்தா எந்த word எந்த code word வந்து most likely transmitted code word ஆ இருக்க முடியும் அப்படினு கேட்கிறாங்க. ரைட்? சோ அப்ப 1101 நமக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு அப்படினா எந்த code word அனுப்பி இருப்பாங்க with the least number of digits நீங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். So 1101. சரி. இப்போ எதையெல்லாம் நீங்க இது பண்ண முடியும் அப்படினு செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த 1 மட்டும் மாத்தியாச்சுன்னா 1100. அந்த ஒரு கோட் வேர்ட் நமக்கு இருக்கான்னு பாருங்க. 1100. So what you can say? 1100 is the most likely transmitted code word அப்படினு சொல்லுங்க. ரைட்? இனி வேற ஏதாவது வருமா? ஒரே ஒரு சான்ஸ் மட்டும் இல்ல, வேற இருக்கு. அடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க. 1101. ஓகே, that இது வருமா? 0101. 1101. இத மட்டும் 0 ஆக்குங்க. 0101. ரைட்? சோ நம்ம இத என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? 0101 is the most likely code word being transmitted. Is the most likely code word being transmitted. Okay, that's it. Then இனி அடுத்து இன்னும் chances இருக்கு. பாப்போம். இனி அந்த கோட் வேர்ட்ல ஏதாவது ஒரு டிஜிட்டை மட்டும் மாத்தி கோட் வேர்ட்ல உள்ளது கொண்டு வர முடியுமான்னு பாருங்க. 1. ஓகே. சோ இத மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. 1001. 1001 is the most likely code word being transmitted. So அப்ப அந்த கோட் வேர்ட் அனுப்புனதனால தான் இந்த வேர்ட் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கும் அப்படினு சொல்றோம். சோ இனி வேற சான்ஸ் வருமான்னு பாருங்க. 1101. ஓகே, இன்னும் சான்ஸ். இந்த 01 மாத்துங்க. 11. ரைட்? then அப்ப 1111 is the most likely code word being transmitted. So அப்ப ஒரு received word. So அப்ப ஒரு received wordக்கு so நமக்கு most likely transmitted code words அதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. We have received 4. So this is the most likely transmitted code word. This is also a most likely transmitted code word. This is also a most likely transmitted code word. This one is also a most likely transmitted code word. So அப்ப received word வச்சிட்டு ஒரே ஒரு டிஜிட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு எந்த கோட் வேர்டோட மேட்ச் ஆகும் அப்படினு பாருங்க. இங்க வந்து 4 கோட் வேர்ட்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகும். சோ அப்ப அந்த கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். are the most likely code words being transmitted அப்படினு கன்க்ளூஷன் எடுக்கணும். ஓகே, that's it. Then C part. Is any word of length 4 that is not in the code closest to a unique code word? So ஏதாவது ஒரு code word of length, sorry, any word of length 4. எல்லாமே length 4 தான். இது length 4, இது length 4. இனி ஏதோ ஒரு word நான் எழுதுறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. ரைட்? என்ன சொல்றது? 0111 அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே. சோ ஏதோ ஒரு word of length 4 இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒரே யூனிக் கோட் வேர்டுக்கு இத மேட்ச் பண்ண முடியுமா
இப்போ நம்ம பாருங்க இந்த லெங்த் 4 உள்ள வேர்டை எத்தனை கோட் வேர்டுக்கு மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம்? 4 கோட் வேர்ட்ஸுக்கு மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அவங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா லெங்த் 4 உள்ள ஏதோ ஒரு வேர்டை எடுத்துக்கோங்க, அதை வந்து யூனிக் ஒரே ஒரு கோட் வேர்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ண முடியுமா? நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்படி மேட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ எந்த கோட் வேர்டு நீங்கள் எடுத்தாலுமே அதுக்கு மேட்சிங் ஆகிட்டு 4 கோட் வேர்ட்ஸ் வரும். ரைட்? மோஸ்ட் லைக்லி டிரான்ஸ்மிட்டட் கோடு வந்து நிச்சயமாக 4 கோட் வேர்ட்ஸ் வரும். யூனிக் கோட் வேர்டோட அதை வந்து மேட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் நோ. ரைட்? So each word of length 4 which does not belongs to C has 4 different closest code words. இந்த கோடுக்கு ரைட். ஸோ அப்போ இந்த சியில் எந்த ஒரு வேர்டு எடுத்தாலுமே இதில் மேட்ச் ஆகக்கூடியது க்ளோசஸ்ட் கோடு வேர்டுனா 4 கோட் வேர்ட்ஸ் வரும். இங்கே பாருங்க க்ளோசஸ்ட் கோடு வேர்டு நான் கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ எதோட அது ரீச் ஆகுது மேட்ச் ஆகுதா தான் எனக்கு க்ளோசஸ்ட் கோடு வேர்டு. திஸ் இஸ் அ க்ளோசஸ்ட் கோடு வேர்டு, திஸ் இஸ் அ க்ளோசஸ்ட் கோடு வேர்டு, this one is a closest code word and this is also a closest code word. So ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் word of length 4 has 4 closest code word. Unique code word இல்ல 4 closest code words will be available. Okay, that's all for this problem. Next is example exercise 1.3.6. Repeat each code word in the code C as defined in exercise 1.3.4. ஸோ அங்கே உள்ள அந்த கோடை ஒவ்வொரு கோடு வேர்டையும் ரிப்பீட் பண்ணணும். ரிப்பீட் ஈச் கோட் 3 times 3 தடவை ரிப்பீட் பண்ணணும். டு ஃபார்ம் ஏ ரெப்படிஷன் கோட் ஆஃப் லெங்த் 9. ஸோ அதை ரெப்படிஷன் கோட் ஆஃப் லெங்த் 9 அப்படின்னு சொல்லி 3 தடவை மாற்றணும். ஃபைண்ட் த க்ளோசஸ்ட் கோட் வேர்ட்ஸ் டு த ஃபாலோயிங் ரிசீவ்டு வேர்ட்ஸ். ஸோ சி கோட் வேர்ட், இதுதான் சி கோட் வேர்ட். இந்த லாஸ்ட் பேரிட்டி செக் எடுத்துருவோம். Zero, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Okay. இதான் அங்கே உள்ள கோட் ரைட். எக்ஸசைஸ் 1.3.4ல உள்ள கோட். இதில் வந்து ஈச் கோட் வேர்ட் யூ மஸ்ட் ரிப்பீட் 3 times அண்ட் ஃபார்ம் another கோட். அந்த கோடை வந்து C1 வச்சுக்கோ. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So you will have code word of length 9, right? Again, இதையும் repeat பண்ணுங்க. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Then the next one 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Next one 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Then 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Next one 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. The next one 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. And the last one 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Right. So we have formed a new code with a and which is a repetition code. இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டால் இட்ஸ் அ ரெப்படிஷன் கோட். ஏன்னா ஏற்கனவே அவைலபிளாக இருக்க கோடில் ஈச் கோடு வேர்டு ஒவ்வொரு கோடு வேர்டையும் 3 times நம்ம ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் we have formed a new code. This code is an example for repetition code. Okay, now இதில் உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் நம்ம செய்யலாம். First received word is 0, 0, 1, 5 zeros 1. 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zeros 1. Suppose this is the received one. You must detect is there any error and you must find out the closest code word. Which code word is most probably being transmitted. Code word you must find out, right? So அதே மாதிரி தான் பழையதில் என்ன சொன்னால் என்ன ஆர்குமெண்ட் சொன்னோமோ அதே மாதிரி ஆர்குமெண்ட் தான் சொல்லணும், ரைட்? ஸோ இது கோட் வேர்டு தான். முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் இது வருமானு பாருங்க. 0, 0, 1 இந்த மாதிரி உள்ள இது இந்த லிஸ்ட்டில் வருமா? வர
since this is not a code word, we can say at least one error has occurred. We can detect at least one error. அப்போ இது வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை, நிச்சயமாக அப்போ எரர் வந்திருக்கு. அப்போ இனி இதுக்கு which code word is most probably being transmitted code word அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 0 0 1 1 2 3 4 5. ஓகே, ஸோ இதில் எதை சேஞ்ச் பண்ணால் அங்கே ஒரு கோடு வேர்டு கொண்டு வர முடியும்னு பாருங்க. by changing only one digit. ஓகே, ஸோ இந்த பாருங்க 0 0 1ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடு வேர்டு நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதான் 0 0 1 0 0 1 0 0 1. ஸோ இது மோஸ்ட் ப்ராபபிளாக வருது. 0 0 1 0 0 1 சென்டரில் மட்டும் 0 0 இதில் 1 வரும். ரைட், வந்துச்சுன்னா அந்த கோடு வேர்டு வரும். அப்போ இந்த 0 போல் ஒரு 1 போட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த கோடு வேர்டு வரும். 0 0 1 0 0 1 0 0. ரைட், ஸோ what you can say this one 0 0 1 0 0 1 0 0 1 is the most likely code word being transmitted. இப்போ இந்த ரிசீவ்டு வேர்டை பொறுத்த மட்டும் இந்த வேர்டை தான் அனுப்பியிருப்பாங்க, ஒரே ஒரு டிஜிட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் இந்த வேர்டு கிடச்சிருச்சு. So that is the most probably transmitted code word we can see. Then B part. So B partல அதே மாதிரி தான் ஒரு கோடு வேர்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த சாரி ஒரு வேர்டு ஒன் ரிசீவ்டு வேர்ட் இஸ் given. You have to change minimum or least number of digits to form a code word. நம்மளுடைய எந்த லிஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு கோடு வேர்டை கண்டுபிடிக்க முடியுமா, இல்லை ஒன்றுக்கு மேலே உள்ள கோடு வேர்டு வருமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லணும். ரைட், ஸோ அது ஆன்சர்லாம் பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனால் நீங்களாகவே செய்து பாருங்கள். சி பாட்டும் அதே மாதிரி தான். ஒன் ரிசீவ்டு வேர்ட் இஸ் கிவன், யூ மஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த மோஸ்ட் ப்ராபபிளி டிரான்ஸ்மிட்டட் கோடு வேர்ட் ஆர் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி டிரான்ஸ்மிட்டட் கோடு வேர்ட்ஸ் ஒன்றுக்கு மேலே வரலாம் ப்ராபபிளி. தென் டி பார்ட் ஆல்சோ. ஸோ எல்லாமே இதே தான். இப்போ நான் ஏ பார்ட்டில் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி மீதி உள்ள பார்ட்ஸும் நீங்கள் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. தென் 1.3.7 ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் code words of length n is equal to 4 in a code in which any single error can be detected. ஸோ அப்போ ஒரு சிங்கிள் எரரை டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கோடு வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லெங்த் n is equal to 4 எத்தனை கோடு வேர்டில் சிங்கிள் எரரை நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அது ஈஸியான வேலையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்போ n is equal to 4 வந்து பெருசு, ஸோ அதை நம்ம பெரியது அப்புறம் பார்த்துக்கிடலாம். இப்போ n is equal to 2லேருந்து ஸ்டார்ட். n is equal to 2 I am writing the code. n is equal to 2 na length 2 உள்ள code words total number எவ்வளவு வரும்? 2 power 2 that is equal to 4. 0 0 0 1 1 0 1 அவ்வளோ. ரைட், சரி. இனி இதில் அவங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சிங்கிள் எரரை டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கோட் வேர்ட்ஸ். சிங்கிள் எரரை டிடெக்ட் பண்ணுற மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கோட் வேர்ட்ஸ். அப்போ இதுக்கு வந்து அது ஒரு ஈஸியானவே நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட வேண்டிய ஒரு வே என்னன்னா, நம்ம பேரிட்டி செக் டிஜிட் கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசீவ் பண்ணுவோம். ரைட், பேரிட்டி செக் டிஜிட் போட்டிருப்போம். பேரிட்டி செக் டிஜிட் எப்போ போடுவோம்? ஒன்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கும். ரைட், நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆடாக இருந்துச்சுன்னா அது வராது. அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈவன் வந்து இதை எடுக்கிறோம். ரைட், நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈவன்னா இதை எடுக்கிறோம். ரைட், ஸோ அப்போ அந்த பேரிட்டி செக் வித் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிஜிட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, அவ்வளோ. அப்போ இதில் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க, 1 2. ஸோ we can write this as 2 power 2 minus 1 அப்படின்னா 2 power n minus, ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கோட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லெங்த் n in which single error can be detected. அப்போ n-க்கு 2 போடும்போது அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கோடு வேர்ட்ஸ் எழுதணும், அந்த கோடை எழுதணும், எழுதிட்டு பேரிட்டி செக் டிஜிட் ஆட் பண்ண மாதிரி நீங்கள் அசீவ் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈவனாக இருக்கக்கூடியதை மட்டும் சூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா 2 வருது நமக்கு. 2 வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஃபார்முலா போடுறதா இருந்தால் 2 power n minus 1 அந்த ஃபார்முலாவுக்கு கொண்டு வரும். ஓகே, தென் 1 2 3 4 5 6 7 8. அடுத்தது லெங்த் 3. தென்
இப்போ எழுத வேண்டாம் that இதானே length 3 length 3னா total number of code words எவ்வளவு வரும் 2 power 3 is equal to 8 அதான் எல்லாம் இருக்கு இனி இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் maximum number of code words of length n is equal to 3 in which single error can be detected, right? So அப்போ எத்தனை code words maximum number of code words இருக்கோ such that single error detect பண்ணுது. அப்போ இதிலே நீங்கள் என்ன செய்யணும் parity check digit போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? parity check digitனா நமக்கு என்ன வரும் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கும். அப்போ 0-ஆ இருக்கலாம் 2-ஆ இருக்கலாம் 4-ஆ இருக்கலாம், ஓகே? ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இதில் ஈவன், ரைட்? அப்போ இதே எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈவனா ஈவன். இது வருமா இது வராது, இதுவும் வராது. ஸோ திஸ் ஒன் யூ வில் ஹேவ். ஸோ இது வராது, திஸ் ஒன் யூ வில் ஹேவ், அது வராது. ஸோ அப்போ எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்க 1 2 3 4, ரைட்? ஸோ இதான் ஈஸியானவே நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருப்பேன். அது ஈஸியாக நீங்கள் செய்கிறதுக்கு இதான் மனசில் வச்சுக்கணும். அப்போ parity check digit நம்ம போட்டிருக்கோம்னு நீங்கள் அசீவ் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈவன் வரக்கூடிய அந்த கோட் வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து அந்த நம்பரை கவுண்ட் பண்ணுங்க. நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு that number is equal to 4ன்னு சொல்லும்போது 2 power 2ன்னு போடலாம் 2 power 3 minus 1 நமக்கு 3 தான் என்னது இங்கே length of the code. So 2 power n minus, right? So அப்போ n is equal to 2ன்னா 2 power n minus 1ன்னா 2 power 2 minus 1 that is equal to 2. அப்போ n is equal to 3ன்னா 2 power n minus 1 is equal to 2 power 3 minus 1 2 power 2 power 2ன்னா என்னது 4, ஓகே? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸில் இல்லை, பேசிக்காக உள்ளதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன். n is equal to 2க்கு செய்துட்டேன், n is equal to 3க்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன். யூ மஸ்ட் டூ ஃபார் n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6 அண்ட் ஃபார் ஜெனரலாக உள்ளது நீங்கள் சும்மா எழுதிட்டா போதும் 2 power n minus 1, ஓகே? அப்போ n is equal to 4க்கு செய்யுங்க, n is equal to 5க்கு பண்ணணும், n is equal to 6க்கு பண்ணணும். நீங்கள் செய்து பாருங்கள், கோட் வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக எழுதணும், ரைட்? அப்போ n is equal to 4ன்னா கோட் அப்படி எழுதுவீங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கோட் வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ வரும் 2 power 4 is equal to 16. அப்போ அந்த 16 காம்பினேஷன்ஸும் அந்த கோடுக்குள்ளே நீங்கள் எழுதி ஆகணும், ரைட்? எழுதிக்கிட்டு பின்ன அதில் இருந்து நீங்கள் parity check போட்டுட்டோம் அப்படின்னு அசீவ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈவனாக உள்ளதை மட்டும் எடுங்க. அடுத்தது n is equal to 5க்கு முதல்ல கோடு எழுதுங்க. அப்போ கோடு எழுதும் போது 2 power 5 எவ்வளோ நம்பர் வரும் 32 நம்பர் 32 கோட் வேர்ட்ஸ் வரும். ஸோ எல்லாத்தையும் சின்னு உள்ள ஒரு கோடுக்குள்ளே எழுதிக்கோங்க. தென் அதிலேருந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் உள்ளதை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிமிலர்லி ஃபார் n is equal to 6. இனி இதுக்கு மேலே எந்த பெரிய நம்பர் வேணாலும் நீங்கள் செய்துக்கலாம். ஆனால் எக்ஸசைஸில் உள்ளது கட்டாயமாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஏன்னா எக்ஸாமினேஷனுக்கு இதைத்தான் நமக்கு கேட்பாங்க. ஸோ ஏன்னா அங்கே அந்த வேறு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப கிடையாது எக்ஸாமினேஷனுக்கு கேட்குறதுக்கு. எக்ஸசைஸ்லேருந்து தான் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்பாங்க. அதனால் யூ மஸ்ட் டூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராப்ளம். ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் செய்து பாருங்கள். என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஆன்சர் கரெக்டாக வரலையோ ஆன்சர் பேஜை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். ஆன்சர் வரலைன்னா யூ மஸ்ட் கான்டாக்ட் மீ. அப்போ தான் நானும் திரும்ப அதை செய்து பார்த்து ஸோ எங்கே மிஸ்டேக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும், ஓகே? ஸோ ட்ரை ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.